वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल दयानिध स्वामी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच बड़े ही प्रेम और श्रद्धा सहित जुड़ बैठ करके आप जी शाम के सुंदर दीवाना का आनंद माण रहे हो। शुभ अवसर मेरे सतगुरां ने बख्शिश कीता है। आओ इनू सफलियां बनाइए। निता प्रति आप जी सतगुरां दे पावन जीवन की कथा नू सरवण करदे हो। कल शाम दे दीवाना दे विच सतगुरां दे पावन जीवन दे विचों कुछ झलकां सरवण कीतियां। पटना साहिब विखे मेरे चोजी प्रीतम दशमेश पिता सतगुर जी हुण ऐसे चोज वरता रहे ने जो दुनिया ते जमाने की समझ तो ही बाहर। जिथे सतगुर जी अपने साथियों के नाल शस्त्रां दा अभ्यास करते ने, अज उच्ची अटारी ते चुबारे ते चढ़ के एक औरत दी गागर ते गुलेले दा निशाना लाउण लगे। अगे बड़ी बार निशाने लाए, निशाने ते जाके पत्थर वजदा सी। एक तुरकनी बहुतियां गल्लां करन वाली पानी दी गागर भर के जदों चली है, सतगुरां ने चुबारे तो निशाना ला दिता। निशाना ते सही लगे, वो औरत ही लगी। मथे ते जाके जदों पत्थर वजया, मथे चो खून सिमना शुरू हो गया। उलांबा लेके घरे आ गई। बड़ा वध घट बोली। माता गुजर कौर जियां ने सोटी चुकी है, चुबारे चढ़ गए, पुत बाहर आ छेती। दशमेश पिता जी ने वक्त ताड़िया, जे माता जी दे हथ लग गए ते खैर नहीं अज। चुबारे अंदर बड़े, अंदरों संगली ताड़ दी। आखण लगे माता जी मैं किहड़ा जान के निशाना मारिया, मेरा निशाना ते गागर सी, हिल हो गई, पुछो नूं जाके। झिड़कण तो बाद माता जी पौड़ी उतर के हेठां आए। आखण लगे हे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तुसीं अंतरजामी, इस खूह की बदौलत नित घर विच उलांभे आउंदे ने, किरपा करो ये खूह का पानी ही खारा कर दिओ। रसना तो बचन निकलिया, अज तक पटने की धरती ते खूह का पानी बिल्कुल खारा है, पीण लायक नहीं। कल के प्रसंगां दे विच आप जियां ने यह सब कुछ सरवण कीता। आओ कुछ समा मन बिरतियां नूं लैके चलीए दशमेश पिता दे चरनां दे विच। लवाओ हाजरी, बख्शो आसीस, गज बज के जपो जी सतनाम सिरे गुरु साहिब जी, सतनाम सिरे गुरु साहिब जी। एक दिन पित माता के साथ करियो बाग श्री सतगुरनाथ। जिस वेले गुलेल वाला प्रसंग वरतिया, मेरे चोजी प्रीतम गोबिंद राय जी हुण अक चुके ने जमाने तो। गलतियां किसे दियां, डांट इन्हां नूं पै जाए। अक्सर इहो दे हालातां दे विच बच्चा कोई भी होवे, दिमागी तौर पे परेशान होने लग पैंदा। हुण इस घटना तो बाद गोबिंद राय जी का सचमुच पटना साहिब विखे चित नहीं लगता।
ਹੁਣ नहीं दिल लगता। अज बड़े रुपोश बैठे ने, चुपचाप बैठे ने, दादी जी के कोल आ गए, कहते दादी जी हुण सानू ये धरती खाण नूं आउण लग पई, कदे बड़ा दिल लगदा सी, बड़ा इत्थे चित लगदा सी। आनंदपुर आउण तो पहला मर्द ने बचन लिखिया सी, चित ना भयो हमरो प्रभ आवन। ना साडा रब कोलों आउण नूं चित करदा सी, ना पटने तो आउण नूं चित करदा सी, पर अज मन की पीड़ा वेदना लेके आखण लगे, दादी मां जे तुसी मेरी बेनती मनो आपा पंजाब चलिए। मुझको मदर देश ही भावे, ताहा चलन को चित ललचावे। मेरा चित करदा मैं पंजाब चलिया जावां, सुनिया सी उत्थे विरसा बड़ा सोहना है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਤਾ जी सानू नित घुटन हुंदी है, क्योंकि बिहार दे लोकां दे विच एक सब तो वड्डी कमी है जिहदा जिक्र कवि जी ने करना है। ये लोग मतलब प्रस्त ने। अज भी इंडिया की राजनीति वेख लो, सारी बिहार से आके मुक जाती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियनां दीयां गल्लां दा लोकां ने अंदाजा ला लेना है, पर बिहार वालियां दा नहीं पता लगता नारा किहदे पक्ष च मारिया ते सपोर्ट किहदी कर गया। आखो सतनाम, ये उदों दा ही बचन होया। गोबिंद राय कहन लगे, दादी जी ये लोग जवान दे मिठे ने, घड़ी विच मिठे ने ते घड़ी च कौड़े हो जाते, इन्हां दा एतबार कोई नहीं। प्रथम देश है वही हमारो, थान भजन के तह निर्धारो। क्योंकि पंजाब दी धरती आनंदपुर साहिब साडे वड्डियां दा देश है, वड्डियां दा इलाका है, ते जे साडे वड्डे उत्थों आए ते सानू भी ते जाना चाहिए। माता जी हुण ते ये इलाका सानू प्रदेश जिहा लगदा है, क्योंकि कल तक खेडां सी न्यारियां जग तो, ते हुण सतगुर जी संसार ते जमाने तो चुप हो गए। ਇਹ ਤੇ फिर आप अवतारी पुरुष ने परमात्मा ने दुनियादार बंदा भी बहुती दुनिया तो जब दुखी हो जाए एक पासे होके बह जाता, हुण मैथों कुछ नहीं होना, मन परेशान हो जाता है। जमाने दियां खेडां, जग दियां महफिलां वैरागी दे मनुख नूं कदे नहीं भाउंदियां, जिहड़ा दिल तो सैड हो गया, उदास हो गया। अज गोबिंद राय अपनी दादी कोल बह के कह रहे ने, पता है माता जी ने ते गल मननी कोई, एक दादी ने जो गल सुनदे हन। नानक बिलास करत तह रहे, हम सिखियन ते सुन कर चहे। माता जी असी सिखां तो सुनिया, मेरे सतगुरां ने बड़े खेडां उस धरती ते वरताइयां पंजाब, पर इथों दे ते सिख भी अजब गजब ने, घड़ी विच हसदे खेडदे ते घड़ी विच नाराज हो जांदे, इन्हां दा नहीं पता लगदा। कदे कदे ते महिमा गोबिंद राय दी गाउंदे ने, घड़ी चा के लांबा दे जांदे ने, एक बार नहीं कई बार हो लिया। कदे सूट दियां पूड़ियां चुकियां, चल औरत माता जी दे घरे, किसे दी गागर तोड़ी, चल लांबा घरे। पंजाब दी धरती ते इदां दे हालात ज्यादा नहीं, अज हो जाण गल वखरी है। अगे बच्चा किसे दा नुकसान भी करदा सी, मापे कदे अपने गवांढी नूं लांबा देण दी सी जांदे, सोचदे सी जिहो जा साडा ओहो जा ए है। पर कहते बिहार के लोगों के सुभाव का फर्क सी। हुण गोबिंद राय जाना चाहते हैं, कवि जी कहते ये प्रसंग भावे तुसीं पहलां दे मन लो जां हुण दे मन लो, क्योंकि जाके गल निबड़नी है आनंदपुर साहिब। हुण इत्थों जाण दा बहाना भी चाहिए ना कोई। हुण गोबिंद राय जी अपनी दादी नानकी जी नूं बार-बार एको बेनती करते ने, दादी जी मैं किहदे अगे पुकार करा, साडी ते कोई सुनदा नहीं। ताहा हमारी विरसेदारी, तह के नर सिखे अधिकारी। उत्थों दे सिखां विच भी प्यार आ, उत्थों दे लोकां विच भाईचारा है, इत्थों दे लोकां च भाईचारा नहीं। ते घड़ी दे विच मिठे ने ते घड़ी च लाल सुर्ख हो जांदे। हुण दशमेश जीआं दा छोटी उम्र दे विच प्रैक्टिकल आ भी बिहार दे लोक किदां दे ने। अज भी अजमा के वेख लो, तुहाडे घरां च काम करदे होणगे, जदों तक तुसीं इन्हां दी जी आया जी हजूरी करोगे उदों तक तुहाडा सत्कार करनगे। जांदे जांदे एक मिनट च माड़ी जी गल हो जे, कह छड़ दे तूं मेरा कीता की है, लगदा की है साडा। घड़ी विच होर ते पल विच होर। हुण इस गल दा ते पता दशमेश पिता जी नूं ना माता जी ने मननी है ना दादी जी ने मननी है।
ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਇਤ ਦੇਸ਼ ਲਗਹਿ ਚਿਤ ਮੇਰੋ ਗਮਨ ਕਰਨ ਹੀ ਅਹੈ ਅਛੇਰੋ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਫ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਗਏ। ਪੁੱਤ ਤੇਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਉਲਾਂਭੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਦੀ ਇਮ ਬੈਨ ਭਰੇ ਨੀਰ ਸੋ ਦੀਰਘ ਨੈਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਛਲਕ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਵੀ ਪੋਤਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਹੈ। ਬਹੁ ਬਿਰਦਾ ਸੋ ਸਮੈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਸ ਮਹਿ ਭੇ ਸੰਗਰਾਮ ਅਕਾਰੇ। ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਰੋ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਨਾਮ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਰ ਰਾਗ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪਾਛਲ ਗਤ ਸੋਈ ਕੰਪਤ ਗਾਤ ਧੀਰ ਉਰ ਖੋਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਚਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਬੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਏ। ਮੋਤਰ ਸਾਥ ਬਿਰਤੰਤ ਬਖਾਨਾ ਭਇਓ ਖੇਦ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਏ। ਜਬ ਸੋ ਸਮੋ ਮੋਹਿ ਚਿਤ ਆਵੇ ਤਬ ਮਮ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ ਨਹਿ ਭਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਤਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਲਪ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਬ ਤੇ ਹੋਇਸ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸਭ ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਭ ਸਮੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਘਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।
ਅੱਜ ਉਹ ਬਚਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਦ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਭ ਪੂਰਬ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਤ, ਮਨ ਬਾਛਤ ਤਿਨ ਕੋ ਤੁਮ ਦੇਵਤ। ਬੇਟਾ ਵੇਖੋ, ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਭ ਮਸੰਦ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਸੇਵਤ ਭੇਜਤ ਕਾਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਮਨ ਕੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰੀਏ, ਸੁਖ ਸਮੇਤ ਪੁਰਬਾਸ ਵਿਚਰੀਏ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਈ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਟਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪੁੱਤ ਅਜੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇਂ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਾਤ ਦੇ ਸੁਨ ਪੁਨ ਕਹਿਓ, ਸਭ ਸੁਖ ਬਾਸ ਇਹਾਂ ਤੁਮ ਲਹਿਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਪਿਓ ਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਂਕੇ ਦੀ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਂਕੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਟਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਬਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਪੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਮੁਕਾਉਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਬਿਗਾਰ ਇਸ ਥਾਨ, ਨਹਿ ਸੁਧਰੇ ਹਮ ਲੀਨਸ ਜਾਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੇ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 10 ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਜੁੜਿਆ। ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ।
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਭੇਖ ਜਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਹ ਭੇਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਰਲੇ ਲਖੀਅਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਨਾਹਿਤ ਸਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇਮੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨੇਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਮੀ ਨੇ। ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਟੇਕਣਾ। ਨੇਮ ਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨੇਮੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੇ ਜਗਤ ਕੀ ਰੀਤ ਮਝਾਰੀ, ਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਸ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਭੇਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੱਬ ਥਿਰਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰਾਹ ਸਿਰਦਈਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇਮੀ ਸਭ ਮਮ ਸ਼ਰਨਾ, ਹਮਨੇ ਇਨ ਉਧਾਰ ਜਗ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨੇਮ ਵਾਲੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਬਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦ ਨਿਖੇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਮੁਝ ਕੋ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੀ ਲਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇਮ ਵਾਲੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਨੇਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤੀ? ਬਥੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
कहते माता जी तुहानू सही गल दसदे आ। सारिया संगतां नूं बेनती जी आ बचन बड़े ध्यान नाल सुणियो। उम्र छोटी विच पहला ही एडा वड्डा बचन सतगुरां कह दिता। माता जी ये लोग मैनू बच्चा तां समझदे ने क्योंकि मेरा जन्म इस धरती ते हो गया। आखो सतनाम इस धरती ते हुण इहदे बारे जे धार्मिक ग्रंथां दा मुआयना करिए ते सब तो वड्डे स्वामी मन्ने गए विद्वान विद्या ते तुलसीदास, जिन्हां रामायण लिखी है ਐਵੇਂ नहीं लिख दी उन्होंने। ज्ञान से उन्होंने कोल परमात्मा दा। उन्होंने एक बड़ी सोहनी गल लिखी अक्सर स्टेजां ते सुणाउंदे विद्वान, तुलसी तहां ना जाइए। तुलसीदास कहते तहां उस थां ते जाइए नहीं जाना चाहिए जहां जन्मे स्थान, जिथे मित्रा तेरा कदे जन्म होया होवे, जिथे तू बचपन विच खेडिया ना। सियाणा बंदा पढ़िया लिखिया नॉलेज वाला वो थां ते नहीं जाता, रहिंदा नहीं उत्थे पक्का। क्यों? भाओ भगत जाने नहीं, भाओ नाम प्रेम दा, भगती नाम सत्कार दा। कहंदे ओ लोग तेरे नाल प्रेम नहीं करनगे, सत्कार नहीं करनगे, तू डीसी इलाके भी चलिया जाई। पिंड वाले पता की कहंदे, आहो फलाणे दा ही मुंडा, आखो सतनाम ओदा ही गई इज्जत। तू ते अफसर बन के गया सी, तेनू अगले कच्चे चला के रख दिता। लेत पुराना नाम, कहते उस इलाके दे लोग पुराना नाम लेके बुलाउणगे, ओ फलाणे इधर आ जा शॉट ले। ते सत्कारयोग हस्तियां कदी उस थां ते नहीं रहिंदियां, उस थां ते नहीं जांदियां जिथे उन्हां दा जन्म होया। साधुआं दा जीवन पढ़िओ जी, जिन्ने महापुरख सिख धर्म विच होए ना, चलो बाहर दी गल छड्डो, तुसीं उन्हां दा जीवन पढ़दे हो। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕਦੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। क्योंकि जेड़े समझदे सी वो नीवा होके चलदे सन। इनके मन की मैं सब जानी, नह महिमा मित मोर पछानी। मैनू दुख नहीं है सानू पछाणदे नहीं, पर मां मैं इन्हां दे दिल दी जानदा, ये मैनू नहीं जानदे, सानू नहीं जानदे। अक्सर ऐसा हुंदा है नानके दादके ते लंगोटी दे यार, रब दे प्यारे अवतारी पुरुष बंदगी वालियां नूं ये कदे नहीं पछाण सकदे। ओए तू ओही है ना, साडे नाल पढ़दा सी, इस करके साधु दायरा छड़ दिंदे ने अपना। कहंदे इस दायरे तो जिन्ना दूर रहोगे उन्ना सुखी रहोगे। जिन्ना शरीकां तो, परिवार तो, रिश्तियां तो, रिश्तेदारियां तो बंदा हट के दूर रहेगा, उन्ना जीवन दे सुखां नूं मान सकदा है। गोबिंद राय कहंदे माता जी ये गल वखरी है, असीं उम्र दे छोटे आ, ये सानू नहीं पछाण सकदे, असीं ते इन्हां दी रग रग तो वाकिफ हां, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਗਮ ਨਹਿ ਹਮ ਜਬੈ, ਬਹੁ ਗੁਣ ਹੋਹੇ ਸਭਿਨ ਕੋ ਤਬੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਹੋਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਫਾ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, मेरा ते यकीन नहीं बनता। एह संगत नित दर्शन चाहे, बदहे प्रेम कब मिलहे उमा है। आ जेड़ियां संगतां बैठियां ने नित बाणी पढ़दियां, इन्हां दे मन विच प्रेम है, ये सच्चे दिलों सानू याद करदे, साडा सत्कार करदे, असीं इन्हां दा भी करदे हां। असीं संगत नूं रब जान के पूजदे हां, कदे संगत दा बचन नहीं मोड़दे। इस विद ते इन को होए आछे, दूर रहे ते दर्शन बांचे। माता दी जिन्ना इन्हां लोकां तो दूर रहिए ना, उन्नी इज्जत उन्ना सत्कार रहिंदा है। जिन्ना दूर रहिए ते असीं नहीं चाहुंदे इन्हां लोकां दे करीब होइए, क्योंकि जीवन ते असर हुंदा। साधु महापुरखां दे मित्र भी हुंदे ने, पर उन्हां दे मित्र
सी कैटागरी वाले नहीं होंगे, ए वाले होंगे, बंदगी वाले, चंगे विचार चंगे जीवन वाले। वो माड़ियां दा परछावां भी नहीं लेंदे। क्यों? कहंदे जे माड़े ते मनमुख बंदे कोल 10 मिनट भी बह गए, 10 मिनट का प्रभाव तुहाडे 4 घंटे की भगती तो वध करदा। आखो सतनाम कल चुक है। माड़ा प्रभाव जीवन ते वध फलदा है। 10 मिनट टीवी अगे बह जाओ, कोई गाना सुन लो, सारा दिन ही जबान ते चढ़िया रहिंदा है। चढ़दा ना जी, सच है। तुहाडे की साडे विचड़िया रहिंदा। आखो सतनाम चढ़दा ना सारियां। कोई गीत सुन लो दुनिया दा, पर सिमरन कर लो सवेरे 1 घंटा वाहिगुरू, दसो जी किन्नियां दी जुबान ते सारा दिन वाहिगुरू वाहिगुरू चढ़िया रहिंदा है। एक गल है समझण दी, चंगियां गल्लां याद कर करके चिप च दिल दी रखणियां पैंदियां, माड़ियां गल्लां दूर चढ़ जांदियां, प्रभाव उन्हां दा ज़्यादा है। दशमेश जी कहंदे माता जी असीं इन्हां लोकां तो दूर रहना चाहुंदे हां। यही कारण है पटना साहिब छड्डिया, मेरे दशमेश पिता मुड़ पटना साहिब ना गए। जे आनंदपुर साहिब छड्डिया, सतगुर जी कदे मुड़ के आनंदपुर साहिब नहीं आए। जे पौंटा साहिब छड्डिया, मुड़ उत्थे कदे ना आए। जे बठिंडे की धरती ते सतगुर गए ना, मुड़ के नहीं उत्थे गए। सारा इतिहास पढ़ो सतगुरां दा, वेखो मर्द नूं किसे थां नाल किसे मनुख नाल बहुता प्यार नहीं सी, उन्हां दा प्रेम सी अकाल पुरख नाल, ओह परमात्मा सी। अज यही सिद्धांत सानू दस रहे ने, क्योंकि अज दा प्रसंग बहुत जरूरी है। जिन्हां दा प्रेम है ना कलगी वाले पिता नाल, वो इस चीज नूं समझ सकदे ने भी ये गल किन्नी वड्डी है, किन्ना कुछ सतगुर सिखा रहे ने। अपर सुनहो तिस देश मझारा, करने बहुत कार व्यवहारा। जदों दादी जी नहीं मन्ने, कहंदे नहीं पुत्र सारे ठीक ने, कहंदे ठीक है जी फिर, पर दादी जी कदों तक रोकोगे, कदों तक टालोगे होनी नूं, असीं ते बहुत काम करने ने आनंदपुर साहिब जाके, किते देरी हो जे ना। सुन आशय निज पोत्र है उरको, गिरा बखाने पुन श्री गुर को। कहंदे दशमेश जियां दे बचनां नूं सुन के दादी नानकी जी ये सोच रहे ने, मैं अपने पोते नूं 2 साल होर टाल लवां, उम्र छोटी है, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। क्योंकि पहला गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाल की कुछ हुंदा रहा है, गुरु हरगोबिंद साहब जियां दे वेले की कुछ नहीं होया। समय दियां सरकारां हत्थ धो के पिछे पईयां सी सच बोलण वालियां, पर दशमेश पिता ज टलन वाले नहीं। उन्हां दे दिल दी सिक सी, दिल दा ख्याल सी जो पूरा होके रहना है। इहा मसंग संगता सारी, तुमको लखे गुरु अवतारी। ते माता जी कहन लगे पुੱਤ इत्थों दे मसंद जथेदार सिख तुहानू गुरु रूप समझ के पूछदे ने कि तुसीं इन्हां नाल प्रेम करिया। गोबिंद राय कहते माता जी मेरा मन नहीं मनदा इन्हां लोकां दे नाल, मेरा चित नहीं करदा। इन्हां ने सवांग जरूर धारिया, लिबास जरूर पाया, पर मन दे काले ने। जिम तब गुर को जानत है, तिम निश्चय तुमरे महल है। जी तुहाडे उत्ते भी इन्हां लोकां दा उन्ना ही निश्चय जिन्ना गुरु तेग बहादुर साहब ते है। दशमेश पिता गोद विच बैठे दादी नानकी जी दीयां सारियां गल्लां सुन रहे ने, कोई जवाब ना दिता। किम इन बिखै आरोप हो दोषे, सिख संगत सब तोहे भरोसे। पुੱਤ अज मैनू तेरी ये गल चंगी ना लगी, तू गुरु नानक साहब दे सिखां विच दोष कढते। देखो जी गोबिंद राय पातशाह ना दादी कह रहे ने सुभावक जे बचन ने, कहते पुੱਤ ये नहीं चंगा लगिया, गुरु नानक दी संगत एक समान है, तुसीं ते इन्हां दे औगण वेख लए। करहे भाओ सब वस्तु अन, कारण करन आप को जान। इन्नी नफरत इन्हां लोकां नाल ना करो, तुसीं जो कुछ मंगदे हो मूंह चों जुबान चों कढदे हो, तुहानूं वो चीज हाजिर कर दिंदे ने। गुरमुखो बंदगी वाले ते दादी जी बहुत ने, सतगुर भी बड़े, नजरिए का फर्क है। जरूरी नहीं होंदा एक छत थले रह के सारे परिवार का नजरिया एक हो के विचार एक होण, ये अलग भी हो सकते ने। नाहे ता इन्हो पर तग्या लीजहे, सब पर अपनो हुक्म बनीजहे। जे तुहानू किते शक लगदा है सिद्धांत ते आपां गल कर लैने आ, इन्हां नाल समझा लैने आ। मर्द ने हथ लाता, नहीं दादी जी एहो जे लोग समझाया भी कदे बंदे नहीं बनते। आखो सतनाम जिन्हां दा मन ही काला है, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ।
गुरबाणी कह रही है जेड़ा बंदा जबानों होर ते मनो होर है ओदा भरोसा कीता ही नहीं जा सकदा। पैर पैर ते बदल सकदा है होए अनुसार करहे सो कार तो जानो इन सुध व्यवहार। माता जी कहते पुੱਤ एक मौका दे दे। कहते ठीक है। कहते वेखियो इन्हां सिखां दी सेवा। दशमेश जी हस पे जान गए माता जी इसे मौके विच अखां खोल के विखा देंगे। आखो सतनाम फायदा ही है। वैसे तो माता जी दादी जी ने मनना ही कोई नहीं ना पोते ते बहुत चंगे ने वैसे तो साडे नालों सारी दुनिया चंगी कोई शक नहीं पर इत्थे सिद्धांतां दी गल चल रही है। गुरमति भी नहीं कहती भी जे सारे माड़ियां दे अवगण नहीं वेखणे ते फिर सिखा तू अवगण धारण कर लेने नहीं नहीं। मर्द कहते जग तो अलग हो दुनिया तो वख हो सोच वख रख। ठीक है जे तू किसी नूं माड़ा नहीं कहना किसी नूं बहुता चंगा भी ना कहीं आनंद च रिहा कर। गोबिंद राय जी के मन च ख्याल आया कि उन्हां दादी जियां नूं इन्हां लोकां दी असलीयत विखा ही लईए। तेरे हुक्म तु भावत करे किदों कपट को उर्मह धरे। माता जी जे तुहानूं इन्हां लोकां दा कपट विखा दईए छल विखा दईए वे पुੱਤ रहण दे कुछ नहीं है इन्हां च। तुसीं अज तक कई सुनिया ना भी मर्ज पटना साहिब तो चल के आनंदपुर साहिब आ गए कभी ये सुनिया भी मर्ज क्यों आए कारण की सी। ये सब तो बड़ा प्रसंग है यात्रा उपदेश बड़ा कुछ सुनिया होना जिंदगी दे विच पर इतिहास दे जिहड़े पत्तरे ने ना उन्हां नूं खोल के पता लगदा है कारण की सी। जे बंदा एक थां छड्ड के दूजी थां जांदा है शिफ्ट हुंदा है वो कारण हुंदा है कोई। अज तक तुसी पटना साहिब का कोई कारण नहीं सुनिया बस ये सुनिया पहला पिता जी चले गए मुड़ के गोबिंद राय आ गए वो कारण दस रहे थे तां उन्होंने इस कथा को शुरू किया विच विचाले। मर्द कहते माता जी अखां बंद करके सब ते भरोसा भी नहीं करी। जमाना साऊ लोकां दे नाल हमेशा कपट कमाउंदा है मुख पर किम पाछे किम होए इस प्रकार को देखो कोई। मां मेरी अजे भी समझो ये लोग मुंह ते होर गल कर जांदे पिठ पिछों होर पर दादी जी मनण नूं तैयार नहीं हो इस करके तैयार नहीं पता उन्हां नूं भी सारा कुछ है भी पोते मेरे ने जाण दी जिद करनी कि सवेरी चलो बचपना ही ना जदों तक सतगुर नहीं बुलाउंदे उदों तक जा नहीं सकदे। तो पूरब की संगत दोष कहिए आप धार कुछ रोस। आखिरकार इथों तक गल हो गई अज दादी जी नाराज होके पुछदे बेटा ये दस की संगतां च कसूर है ओते दसो ना। गोबिंद राय सोचते जे मैं कह दिता ते दादी जी ने कहना संगतां च कसूर है कोई ये माड़े कहण दी की लोड़ है। ज्यादातर विश्वास असीं उस गल ते करदे हां जो अखां नाल वेखी होवे क्यों ना ऐसी खेड खेडिए इन्हां नूं सामने सच दिस जावे। सुन श्री सतगुर जी मुस्काए चहत दिखायो हो जिम छल ठाने। माता जी कहंदे पुੱਤ फिर वेख लै जे तू रहना चाहुंदा है कहंदे माता जी जे इन्हां लोकां ने साडे नाल धोखा ना करिया आपां इत्थे वसांगे सदा फिर पटना साहिब रवांगे। माता जी खुश हो गए चलो शुक्र है मनते गए ने ना हुण तक ते जिद करदे सी। गोबिंद राय जी ने गल ही छड़ दित्ती कहंदे माता जे सानू सोहणे सोहणे खिडौणे लेके दे दोगे चंगियां चीजां दे दोगे असीं पंजाब नहीं जावांगे। निकट लिखारी तब है हकारा सुनत सुनत सबिन के गुरु उचारा। संगतां सिख बैठे ने माता जी ने लिखारी बुला लिया। लिखारी कौन है खत लिखण वाला कहंदे वे भाई खत लिख कहंदा माता जी हुक्म करो। ये हुक्मनामा सी दादी नानकी जी दा। गुरु तेग बहादुर साहब दे माता जी ने पहला हुक्मनामा लिखिया सी किसी सिख दे ताई जिहदे बारे बहुती दुनिया नूं पता ही कोई। माता जी कहंदे लिख इत्थे जो गोबिंद राय जी नूं चाहीदा वो चीजां लिख दे। लिखो हुक्म नामा पठ पास बड़ा मसंद बलाकी दास। उस इलाके दे विच सब तो बड़ा मसंद जथेदार सी बलाकी दास। इहदे बारे तुसीं सुनिया होया शायद ना याद होवे पिछे सरपण कीता सारा कुछ। हुण बलाकी दास पूर्व दे इलाके दा बहुत बड़ा मसंद सी जथेदार सी। ये वही सिख है जो जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह गए ना ते ये सतगुरां नूं मिलने नहीं आया याद है थोड़ा सा। फिर काफी संगत इकट्ठी हुई मर्ज साडे नाल सिद्धे मूंह नहीं बोलदा पोशाक भेजदा सी मर्ज कोल चोला बना के
ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦੋ। ਢਾਕੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗਨ ਸਾਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਲੇਤ ਦਰਬ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਢਾਕੇ ਦਾ, ਢਾਕੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਖ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਏ, ਏਕ ਮੁਹਾਫਾ ਸੁਠ ਬਨਵਾਵੋ, ਚਿਤਰਤ ਰਚ ਗਜ ਦੰਤ ਲਗਾਵੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹਾਫਾ, ਮੁਹਾਫਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਲਕੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹ ਚ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਸਾਥੀ ਘੁਮਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਖੱਤ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਨੇਮ ਸਾਤ ਸੈ ਤੋਲਾ ਤੋਲ, ਲਗੇ ਸਕਲ ਜੋ ਹੋਏ ਬਡ ਮੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 700 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, 700 ਤੋਲਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਲੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ 18-19 ਕੈਰਟ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂਬਾ ਪਿੱਤਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੁੰਗਲ ਜੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਨ ਕਿੰਦਾ ਗੰਭੀਰ। 700 ਤੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓਰ ਹੁਕਮ ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਸਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਲਿਖਿਓ ਲਖਾਰੀ, ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਰ ਧਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ 150 ਤੋਲਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ 700 ਲਿਖੋ। ਲਿਖਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਕੜ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਜ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੰਦਨ ਕਰ ਢਾਕੇ ਕੋ ਗਇਓ, ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮਸੰਦ ਹੈ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਢਾਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੱਤ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਫ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੇ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦਿਨ 10-15 ਨੇ, 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਫਾ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਟਨੇ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਲੈ ਤਿਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਹਕਾਰੇ, ਦਿਓ ਦਰਬ ਸੁਠ ਕਰੋ ਉਚਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਿਆਰ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੱਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਾਲਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲਗਵਾਏ, ਕੰਚਨ ਕਾਂਟਾ ਕੜੀ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੂਬ ਕਢਾਈ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸੋਨਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਖੂਬ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਥੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਰਾਨ ਕਿ 700 ਤੋਲਾ, ਇੰਨੇ ਤੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ ਰੰਗ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਲਵਾ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਹੋਰਨ ਦਿਨ ਮਹਿ ਭਇਓ ਤਿਆਰਾ, ਸਰਬ ਰੀਤ ਤੇ ਨੀਕ ਸੁਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਚ 700 ਤੋਲਾ ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਾਲਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ਼ ਮਾਰੀ, ਚਮਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿਓ।
उम्मीद है माता जी देख के प्रसन्न होणगे। ढाके ते तिन दीन पठाए पुर पटने मह पहुंचो आए। जी कहंदे गल छोटी करा ढाके तो पालकी तैयार होके पटना साहब आ गई। जेड़ा वेखे दंग रह गया करे इन्नी सोहनी। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਬਲਾਕੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਫੇਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ 700 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਣਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਫਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਾਤੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸੀ ਕੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ। ਜੋ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਨਮਕ ਖਾਧਾ। 22 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ, ਹਰਾਮ ਹੀ ਕੱਟਿਆ। 22 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਗੰਗੂ 22 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸੁਹੇੜੀ ਆ ਜੋ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਖੁਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਮੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 22 ਸਾਲ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਹੈ ਦੁਸਤਾ ਉਸੇ ਘਰ ਤੂੰ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਮਿਲਾਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬੱਚੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਠੰਡ ਚ ਥੱਕੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਦੱਬੀ ਪੈਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਬਿੜਕ ਪਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਮਾੜਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮੋਹਰਾ। ਉੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਹੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ, ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੁਰਿੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਖਾਮਾਨੀ ਕੋਲ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦੇਵੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾ। ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਖਾਦੀ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਢੇਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਜਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਗੰਗੂ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਹੇੜੀ ਤੋਂ ਮੁਰਿੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਹਵਾਲਾਤ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ
बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह बिना कंबला बिना बिस्तरियां तो हवालात विच भुखे प्यासे रात कटी होई जानदे की बीती होनी। सख्त पैरे बाहर लगे हुए ने ते इथों खत भेजिया गया, सुनेहा भेजिया गया वजीद खान दे कोले। सतगुरां दे पुत्र ते माता जी साडे कोले। वजीद खान कहंदा इन्हां नूं सरहंद लै आओ। हुण गोबिंद सिंह नूं मैं आपी चुका लांगा। आखो सतनाम। बंदा किते मार खांदा है दुनिया दी पक्ष तो। जदों किसे मनुख दा धी पुੱਤ किसे दे कब्जे च आ जाए, समझ रहे हो ना जी। अज के समय किडनैप कर ले कोई बंदा, कहता जान लै लो, घर बार लै लो, सब कुछ गहने रख देंगा पर छड़ दे। दूजी गल, बच्चियां तो वध के हर मनुख नूं अपनी मां हुंदी है, माता। कहते सतगुरां दी माता जी साडे कोल। कदे ते गोबिंद सिंह महाराज सोचणगे असीं छड़ा लईए इन्हां नूं जाके, हर कीमत दे देंगे। हुण वजीद खान कहंदा इन्हां नूं लैके मेरे कोल आओ। उस समय दे जिहड़े हालात सी, दूना सिंह हंडूरिया ने अपने किताब दे विच लिखिया गाथा गुरु सुतन की। उस गाथा दे विच उन्हें इन्ना कुछ लिखिया जो अज तक आपां सुनिया भी, जो सानूं पता ही नहीं। आपां सुनते रहे हैं ना जी, मरिंडे तो रथां च बिठा के लैके आए माता जी ते बच्चे। कौन कहता है? दुनिया के आम इतिहासकार टाइम पास लई गल्लां करी जांदे ने। दूना सिंह हंडूरिया ਉਹ सिख सी जिन्हों दशमेश पिता ने आप कहा, जग ते इतिहास वरताउणा सिखा, मुगलों के भेस विच जो वेखेगा वो लिखी जानी। आखो सतनाम। जो वेखेगा उन्हां दिनां चों मरिंडे की धरती ते सी। वो लिखदा है जानी खान ते मानी खान ने मैंटली टॉर्चर किया साहिबजादियां। हवालात में सुते थोड़ा सी, रात थोड़ा कटी उन्होंने। वो रात भी उन्होंने ये समझ लो बड़ी औखी पहली रात, क्योंकि पहलियां रातां च माड़ा मोटा सुते, सुहेड़ी सुते, कम्मे माशकी की झुंगी च एक रात कट लई। चलो औखा सौखा सी, किते सहारा मिल जाएगा, पर ऐसे ते अपने सहारे ही खा बैठे। आखो सतनाम। जिन्हां ते एतवार कीता है गंगू दी कुल किहड़ी है, कहना नहीं चाहिदा। जिस इंद्रा ने तख्त अकाल तख्त ते अटैक कीता है ओहदी वंश चली आउंदी। आखो सतनाम। जिन्हां दा नमक खादा है उन्हां दी वार कर देना। नमक हराम कीता गंगू पापी। वो ते कहंदा सी ना मैनू सोने नाल तोल दिओ, मुड़ के उस बंदे नूं कुत्ते दी मौत मिली गल च फाहा पा के। नमक हराम करे दी सजा ऐसी हुंदी है। गुरमुखो अज दी रात दे समागम दे गुरुद्वारा कोतवाली साहिब मरिंडा शहर दे विच बेअंत संगतां लाइव टैलीकास्ट भी वेख रहीआं ने, शाम वेले देखना भी है ते कईयां ने दीदार भी करके करना। ये सफरे शहादत दे समागम चले आउंदे ने। पहला सफर है जिस सफर दे विच परिवार बाजां वाले दा खेरू खेरू हो गया। आखो सतनाम। दुनिया के सफरां च कोई पिकनिक ते जांदा है, कोई टूर ते जांदा है, कोई खेडण जांदा, हੱਸਣ जांदा है। पहला सफर सी इस सफर दे पिछड़े राही, पिछड़े पापी कदे शरीरां करके नहीं मिले। गुरमुखो सरहद की धरती अपने बड़े करीब है, सानू ते सगों दीदार वध करने चाहिए, समागमां च हिस्सा लेना चाहिए। इन्हां दिनां च अपने बच्चियां नूं को वध तो वध जपजी साहिब दे पाठ कर लो जी। नहीं करनी होर नहीं कुछ कर सकते, केस नहीं रख सकते, अमृत नहीं छक सकते। वो इन्हां दिनां च केसरी परना बन के कदे गुरुद्वारे मत्था टेक के 10 मिनट उन्हां लई ते बैठ आओ जिन्हां ने तुहाडे लई अपना सरबंस कुर्बान कीता। आखो सतनाम। अपना आप वार दिता सो समय की समाप्ति है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।